हेलो बच्चों, सब तो पहला सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਤਲ ਕਨਵੈਕਸ ਪੋਲੀਗਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਨਵੈਕਸ ਚਤੁਰਭੁਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ 4 ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਤੁਰਭੁਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ एक है, पैरेललोग्राम जिसको बोलते हैं, आयत, रेक्टेंगल, वर्ग, स्क्वायर। चौथा हो गया अपने कोले समचतुर्भुज, रोम्बस। इस दे विच आपां चारां दी गल करांगे मेन। वैसे अपने कोले समलंब भी है, पतंग बारे भी गल कीती है, लेकिन आपां अज इन्हां चार दी गल करन जा रहे हां। इन्हां चारां दा आपस की रिलेशन है की नहीं, ये सब तो वड्डी गल है। ते किते ना किते इस चीज़ की बहुत कन्फ्यूजन हुंदी है कि आयत नूं की कहीए, कि वो समांतर है या नहीं है, वर्ग आयत है या नहीं है। तो इस तरीके दी बड़ियां कंडीशनस ने। मैं तुहानूं बिल्कुल देसी तरीके च गल समझा रहा। सब तो पहला बच्चों आपां गल करन जा रहे हां समांतर चतुर्भुज दी। समांतर चतुर्भुज की होंदी है? सब तो पहला मैं इसकी गल करता। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की होंदे हैं? ओह चतुर्भुज जिस दियां सन्मुख आमनो सामने सन्मुख भुजावां बराबर होंदियां हन, या दूसरी परिभाषा, ओह चतुर्भुज जिस दियां सन्मुख भुजावां समांतर होंदियां हन। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1 ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਈਏ, ਤੀਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਂਤਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਆ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ, 2 तीर 2, क्योंकि ये स्टैंडर्ड निशान है तो यह गल ध्यान च रखना है, थोड़ा पता होना चाहिए। तो यह आप गल की समांतर की, सही होगी ना। वह चतुर्भुज जिस दियां सन्मुख सामने वाली भुजावां की होंदियां ने, बराबर या समांतर होंदियां ने, बराबर जां समांतर होण, वो अपने कोले किहड़ी चतुर्भुज होंदी है? समांतर। ठीक हो गया। हुण मैं अगली कोई परिभाषा ते गल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसे तो लैके चल रहा अगलियां गल्लां। हुण अगलियां गल्लां की ने अपने कोले? इत्थे आपां की गल कीती है? सामने वालियां बराबर है या नहीं है, है ना। मैं एक समांतर चतुर्भुज बना लिया इत्थे। समांतर चतुर्भुज जिहदियां सामने वालियां बराबर ने ते जां समांतर ने। सामने वाला काम तो हो गया, सन्मुख कहता, पर लागवियां आ दोने, लागवियां गुआंढन आ दोने गुआंढी, है ना। तो इन्हां दा आपां की करिए? तो इत्थे 2 केस बन गए। पहला केस, लागवियां भुजावां बराबर हो सकदियां। दूजा केस, लागवियां भुजावां बराबर ना हो। मतलब आप अपने कन्नियों नहीं लाना, आपां नूं सिर्फ की जानकारी दी है सामने दी। ते एदा मतलब ये नहीं हैगा कि लागवियां बराबर नहीं। आप अपने कन्नियों कुछ नहीं लगाना, आपां नूं सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन, जो डेफिनेशन दी है वो सिर्फ सामने वाली दी है। तो यदा मतलब दोनों केस हो सकते हैं, लागवियां बराबर भी हो सकदियां ने, लागवियां बराबर नहीं भी हो सकदियां। ठीक है। तो जे लागवियां बराबर हो गई, ਇਹਦਾ मतलब फिर की हो गया?
ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸੀ, ਆ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ, ਰੋਮਬਸ। ਇਹ ਰੋਮਬਸ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗਵੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਬਰਾਬਰ। ਅਗਰ ਲਾਗਵੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਅਗਰ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਲਾਗਵੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹਰੇਕ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਣ 90 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਣ ਕੀ ਹੈ? 90। ਜੇ ਕੋਣ 90 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਆਇਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਇਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਇਤ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਜੇ 90 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਸਮਾਂਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ। ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਗਵੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਇਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਕੋਣ ਇਹਦਾ 90 ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣ ਗਈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਣ 90 ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਕੋਣ 90, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਣ 90 ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਣ 90 ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਟੇਢੀ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਬਣ ਗਈ ਵਰਗ। ਅਗਰ ਕੋਣ 90 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਤ ਤੇ ਬੈਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਲਾਗਵੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵਰਗ। ਅਗਰ ਲਾਗਵੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਆਇਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਫਲੀ ਲੇਆਊਟ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ, ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ 90 ਕੋਣ ਤੋਂ ਆਇਤ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਇਤ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਲਾਗਵੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਇਤ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਕੋਣ 90 ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਗ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ? ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਇਤ ਦੀਆਂ ਲਾਗਵੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਇਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੇਆਊਟ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਂਤਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਆਓ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਲੇਆਊਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਤੁਰਭੁਜਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਚਤੁਰਭੁਜਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਲਝ ਜਾਓਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ। ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਗਵੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, आयत, वर्ग, ठीक। तो यदा मतलब वर्ग कितों निकलिया? इस तो। वर्ग किस तो निकलिया? इस तो। ते आ किस तो निकलिया? इस तो।
आ कित्थों बनिया इस तो इहदा मतलब आ भी की हो गया तीर का निशान देखो ਇਹਦਾ मतलब फिर की हो गया हरेक वर्ग समचतुर्भुज है हरेक वर्ग आयत है तो हरेक समचतुर्भुज समांतर है हरेक आयत समांतर है तो हरेक वर्ग भी की हो गया समांतर हो गया ये नीचों उपर ਨੂੰ जा रहे हैं ठीक ਆਪਾਂ ਹੁਣ समांतर चतुर्भुज की गल की सी है ना तो ਇਹਦਾ मतलब की हो गया ਅਮਨੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮੇਨ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਕਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿਕਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੱਲੀ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਵਿਕਰਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਜੋ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੇਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿਕਰਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਦੋਭਾਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡਾਇਗਨਲ ਡਿਵਾਈਡ ਈਚ ਬਾਈਸੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿਕਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿਕਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਦੋਭਾਜਿਤ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਵਿਕਰਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ 90 डिग्री ਤੇ ਸਮਦੋਭਾਜਿਤ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਦੋਭਾਜਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਿਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੇਢੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟੇਢੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਹ ਦੂਰੀ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਹ ਦੂਰੀਆਂ ਆਪਸ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆਇਤ ਤੇ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਰਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਮਦੋਭਾਜਿਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੱਥੋਂ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਕੇਸ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਗਮੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਇਹਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ समांतर ਦੇ ਵਿਕਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਦੋਭਾਜਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸਮਦੋਭਾਜਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਵਿਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਹੈ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਠੀਕ ਸਮਦੋਭਾਜਿਤ ਕੌਣ ਕਰੂ 90 ਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਚਾਰੇ ਚਤੁਰਭੁਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਚੱਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਤ ਤੇ ਵਰਗ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰੇਕ ਕੋਣ 90 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਤੇ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੇਢੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂਤਰ ਤੇ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਤਾਂ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਕੱਠੀ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ 180 ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਟਵੀ ਰੇਖਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਦਾ 180 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋ ਲਾਗਵੇਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ 180 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ ਲੈ ਲਓ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ABCD ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ
ए ते बी का जोड़ 180 है, ए ते डी का जोड़ 180 है, बी ते सी का जोड़ 180 है। कोई भी दो, चाहे वह समचतुर्भुज है चाहे समांतर है। नंबर 2, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ए ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? C, B ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? D ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੇਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਸਮਾਂਤਰ ਤੇ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ, ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਫਿਰ A ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? C ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ A ਬਰਾਬਰ ਹੈ C ਦੇ, ਤਾਂ B ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? D ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਚਤੁਰਭੁਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੇਆਊਟ ਜੋ ਚਾਰਟ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮੈਂ, ਇਸ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਣਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿਕਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ। ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਇਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਕਰਨ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ 3.3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ, RING ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਣ R 70 ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲਣਾ M ਕੋਣ R, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਲਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੈਜ਼ਰ ਆਫ ਐਂਗਲ R, ਮਤਲਬ ਕੋਣ R ਦਾ ਮਾਪ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕੋਣ R ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ M ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 180 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਲਾਗਮਾ I ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲਾਗਮਾ G ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ RI ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਓ ਜਾਂ RG। ਮੈਂ R ਤੇ I ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਦੋਨੇ ਲਾਗਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 180। R ਕਿੰਨਾ? 70। ਤਾਂ ਕੋਣ I ਬਰਾਬਰ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ 110। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਣ I ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 180 ਮਾਈਨਸ 70 110। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਕੋਣ 110 ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਲਾਗਮੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਲਾਗਮਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਲਾਗਮਾ ਇਹ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਣ ਗਿਆ ਆਹ, ਤੇ ਆਹ 70 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 70। ਤਾਂ ਕੋਣ N ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ R 70। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਗਿਆ? ਆਹ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਣ G ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ I 110। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਮਾਪ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਲਾਗਮਾ ਜੋੜਾ ਕੱਢਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਨਮੁਖ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਲਾਗਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕਾਈ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਲੈ ਲਈ, A B C D। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ ਕੀ ਨੇ? ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹਦਾ ਲਾਗਮਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਲਾਗਮਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਾਰੋਂ ਕੋਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮਾਪ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, x ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, x। ਤਾਂ ਆ ਵੀ x ਹੈ, ਆ ਵੀ x ਹੈ, ਆ ਵੀ x ਹੈ, ਆ ਵੀ x ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਤੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਚਾਰੇ
कोना दा जोड़ 360। किन्नियां एक्स हो गया 4x, तो 4x किहदे बराबर आ गया 360, तो x किहदे बराबर आ गया 360/4, 9 के पहाड़ से वंडिया गया। तो यदा मतलब हरेक कोण का जिहड़ा माप आ गया वो कितना आ गया 90 डिग्री। आप ये एक क्वेश्चन होर कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन एक्चुअली ना अलग अलग ऑर्डर च लै रहा लेकिन लैवल के अकॉर्डिंग लै रहा भी किहड़े पार्ट आप करने हैं। हुण इस तो पहले मैं 5वें क्वेश्चन की गल करदा। 5वां क्वेश्चन है किताब का, किसी समांतर चतुर्भुज के लागवें कोना का माप 2:3 है। कोना का, सारे कोना का माप पता करो। आप एक समांतर चतुर्भुज ले रहे हैं, मान लो ए बी सी डी। आपां नूं की दिता है, देखो लागवें कोना का माप 2:3 है ना। तो कोई भी दो लागवें ले लो, मान लो आप ए ते बी ले ले, है ना, क्योंकि ये अनुपात दे विच ने। तो जो अनुपात के विचों आप रकमां नूं संख्यावां नूं बाहर कढदे हैं, ऑटोमैटिकली एक संख्या गुना हो जाती है। तो मान लो कोण ए हो गया 2x, कोण बी कितना हो गया 3x। ठीक, तो आपां नूं पता है लागवें कोना का जिहड़ा जोड़ है वो कितना है 180 डिग्री। तो यदा मतलब कोण ए प्लस कोण बी 180। कोण ए की कीमत कितनी है 2x, कोण बी की कीमत कितनी होगी 3x, 2 ते 3 5x बराबर 180। तो x किहदे बराबर आ गया 180/5, 5 के पहाड़ से वंडिया गया कितना आ गया 36 आ गया। 36 आ गया। हुण आपां कोण कढने हैं, तो कोण ए किहदे बराबर आ गया फिर 2xc, x कितना है 36, 2 गुना 36, 36 दूना 72। तो कोण ए का माप कितना आ गया 72। कोण बी हो गया 3x, x कितना आप कढ़िया 36, तो 3 गुना 36 कितना आ गया 108। आ दो निकल गए, ये सामने आ है, तो ये आपस की होंगे बराबर होंगे। तो कोण सी किहदे बराबर है कोण ए दे 72। ये सामने आ पे है, कोण डी किहदे बराबर हो गया कोण बी दे 108। तो ये सी अपना क्वेश्चन। इनू आप आई भी कर सकते हैं, तुसी ओनू ओदे अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। किवें? क्योंकि आपा ने की लैके चलने, आपा ए नू लिया 2x, बी नू लिया 3x, है ना, यही लिया ना आपा। ये सामने आ कौन आ गया, तो ऑटोमैटिकली ये भी की बन गया 2x, ये सामने आ बन गया 3x। आप ये अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो चतुर्भुज के चारे कोणों का जोड़ कितना हो गया 360, आह प्लस आह प्लस आह प्लस आह 360। उतों आप एक्स कढ़ के भी हल कर सकते हैं। तो जिमें थोड़ा ठीक लगता तुम कर सकते हो, कल्ले दो लागवें कोणों नाल भी इनू आप कर सकते हैं। जिमें आप ये किया, मैं ताही नाल ही लैके चलिया सी, ते चारों कोणों नाल भी आप इनू की कर सकते हैं, हल करते हैं। तो हुण आप कुछ विकरण के क्वेश्चनों की गल करते हैं, भुजावां की गल करते हैं। हुण आप गल करते हैं भुजावां ते विकरणां दे नाल संबंधित। पिछले जो आप पार्ट च गल की सी, आप कोणां की गल की सी, लागवें कोणां का जोड़ 180 हुंदा है, सन्मुख कोण बराबर हुंदे हैं। हुण आप गल करनी है भुजावां की। 61वें क्वेश्चन की मैं गल कर रहा एक्सरसाइज दे। कहंदे हेठां दित्ते चित्रां विच गंस अते रंस समांतर चतुर्भुज हन, एक्स अते वाई पता करो। देखो आपां नूं की दित्ता होया है, आपां नूं समांतर चतुर्भुज देती ते आपां नूं पता है आ इहदे बराबर है, आह ये बराबर है, यही है ना। सन्मुख भुजावां की होंदियां ने बराबर। तो यदा मतलब उरे भुजावां देतियां, आ भुजा इहदे बराबर, आ इहदे बराबर। हुण असीं जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज दियां सन्मुख भुजावां बराबर होंदियां हन, है ना। ते जे बराबर ने तो आ इहदे बराबर आ गया 3y - 1 बराबर 26,
ਤੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 3x बराबर 18। कीमत कड्डो, आ एक उधर गया, उधर जाके आ गया प्लस का 26 ते 1 27, 3 नाल इधर गुण है, उधर जाके की होगी 1 27/3 9। तो y की कीमत कितनी आ गई 9। इधर कला 3x है तो इधर 3 की गुण है, उधर जाके आप की कर देंगे 1 3 6 का 18। तो यदा मतलब अपने को कीमत की आ गई x 6 तो y 9। हुण मैं दूसरे भाग की गल कर रहा। दूसरे भाग देखो की दिता है आपां नूं विकर्णा दे विच दे रखिया, विकर्णा च दे रखिया ना। तो विकर्णा दे नाल संबंधित आपां समांतर चतुर्भुज की किहड़ी शर्त की गल की हुई है कि समांतर चतुर्भुज दे विकर्ण आपस विच एक दूजे नूं समदोभाजित करते हैं। समदोभाजित इस शब्द से पहले मैं गल करदा क्योंकि किते ना किते इस कन्फ्यूजन हो सकती है। समदोभाजित इनू अलग अलग तोड़ दो। समदोभाज का मतलब सम का मतलब हो गया बराबर, दो का मतलब हो गया दो, भाज का मतलब हो गया भाग। तो यदा मतलब दो बराबर भागों च वंडते हैं। तो दो बराबर भागों का मतलब आ हिस्सा ये बराबर है, आ हिस्सा ये बराबर है। तो देखो की आ गया अपने को b बराबर y + 7, दूजा हिस्सा x + y बराबर 16। मतलब जिन्ना इत्थे है उन्ना इत्थे है, जिन्ना इत्थे है उन्ना इत्थे। यह हुंदा समदोभाजित, दो बराबर भागों विच वंडना। आपां उहदी कीमत कढदे हां। 7 इधर आया माइनस का, तो 20 चों 7 घटाए 13। तो y की कीमत कितनी आ गई 13। हुण y 13 आ गया, इत्थे भरिया क्योंकि उहदी कीमत है y की। तो x + 13 बराबर 16, ये उधर गया, उधर जाके हो गया माइनस का, तो यह हो गया x बराबर है 3। तो आप उरे दो सवालों की गल की सी। हुण आपां समांतर चतुर्भुजों तो बिना अगली इकाई ते गल करते हैं आयत ते सम चतुर्भुज की आपां एक क्वेश्चन होर हल करते हैं। हुण आपां अगली इकाई दी उदाहरणों की गल करते हैं जिस विच आपां नूं आयत ते सम चतुर्भुज बारे कहा। इदों पहलां जिहड़ियां आपां क्वेश्चनस की गल की सी, प्रैक्टिस की सी, आपां ओह समांतर चतुर्भुज की गल की सी, है ना। हुण आपां आयत अते सम चतुर्भुज की एक उदाहरण लैके गल कर रहे हैं। आपां नूं एक उदाहरण दी हुई है, आयत दे रखी है रेंट RENT विच x का मुल पता करना है। तो सब तो पहला ये देखो आपां नूं दिता कित्थे होया है इस हिस्से ते, ते आ हिस्सा असल च की है इहदे विकर्ण है। हुण आपां नूं पता है आयत दे जो विकर्ण ने सिद्धी हुंदी है 90 डिग्री का कोण हुंदा है, आपस विच की हुंदे ने बराबर हुंदे ने, है ना, बराबर है। अगे आयत की होगी समांतर चतुर्भुज। तो जो सारे विकर्ण बराबर ने तो समांतर चतुर्भुज आपां नूं पता है वो एक दूजे नूं दो हिस्सों विकर्ण बनते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने दे जिहड़े अद्धे हो गए वो भी आपस की हो गए बराबर हो गए, क्योंकि जे विकर्ण बराबर ने तो विकर्णा का जिहड़ा अद्ध होगा, विकर्णा का अद्धा हिस्सा भी की होना बराबर होना। तो जे अद्धा हिस्सा बराबर है आह ते आह 2x + 4 किहदे बराबर आ गया 3x + 1 दे। आ इधर आ गया 3x माइनस का हो गया, आ उधर चला गया ये माइनस का हो गया। 2x चो 3x घटाया -1x, 1 चो -4 घटाया -3, माइनस नाल माइनस कट गया तो x अपने कोल की आ गया 3। देखो की होया, क्योंकि विकर्णा की गल की हुई है, आपां नूं पता जिहड़े विकर्ण हुंदे ने आपस की हुंदे ने बराबर, तो जे विकर्ण बराबर होणगे अद्धा हिस्सा भी की हुंदा बराबर। तो ये दोनों आपस की आ गए बराबर आ गए। एक उदाहरण होर लैके चल रहे हैं आपां। राइस RICE एक सम चतुर्भुज है। सब तो पहली गल की देता आपां नूं सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज की पहली शर्त की है, सम चतुर्भुज दियां सारियां भुजावां
ਚਾਰੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ। मतलब आ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਆ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਆ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। तो पहला काम तो ਇੱਥੇ हो गया। देखो ਆਪਾਂ एक्स वाई जेड का मुल पता करना है। आ रहा एक्स, आ रहा वाई, आ रहा जेड। तो जो भुजावां बराबर ने तो जेड किहदे बराबर आ गया, 13 सेंटीमीटर दे। तो पहला आंसर अपने को आ गया, क्योंकि जेड इत्थे एक भुजा, तो भुजा की होगी, बराबर। हुण आपां दूजी गल करनी है एक्स ते वाई दी। तो एक्स ते वाई किस हिस्से ते ने, विकर्ण ते। तो सम चतुर्भुज के जोड़े विकर्ण होंगे, क्योंकि उन्हें 90 डिग्री का कोण नहीं होंदा, तो सम चतुर्भुज के जोड़े विकर्ण होंगे ने वो आपस में की करते हैं, समदुभाजित करते हैं, है ना। समांतर वाली शर्त हो गई इत्थे, समदुभाजित करते हैं, क्योंकि जिस जिस की लोड़ है आप वो वरतांगे। तो जे समदुभाजित करते हैं, जिन्ना हिस्सा इत्थे उन्ना हिस्सा आ हो गया, जिन्ना हिस्सा इत्थे उन्ना हिस्सा आ हो गया। तो यदा मतलब फिर एक्स किहदे बराबर हो गया, 5 दे। ते वाई किहदे बराबर हो गया, 12 दे। तो यह सी अपने कोले अपना टॉपिक चतुर्भुज का, जिस आपां इन्हां दी परिभाषावां दी गल कीती है। चारों चतुर्भुज दियां समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, वर्ग अते आयत, उन्हां दे की रिलेशन है आपस दे विच, उस दी गल कीती है। उन्हां दे नाल संबंधित क्वेश्चनां नूं उन्हां दियां विशेषतावां ते प्रॉपर्टीज़ दे हिसाब नाल किवें हल करना है, उस दी गल कीती है। तो यह सी अपना टॉपिक चतुर्भुजां नूं समझना, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स। थैंक यू।